प्यारे विद्यार्थियों, वैरी गुड आफ्टरनून। अज असी 12वीं जमात के विशा राजनीति शास्त्र दे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नैशनल पोलीटिकल पार्टीज के बारे विच अज दे इस लाइव लैक्चर दे विच महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करांगे। सो प्यारे विद्यार्थियों, जिवें कि तुसीं स्लाइड दे विच देख रहे जे कि अज असी अपने सिलेबस के मुताबिक 4 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे विच जानकारी प्राप्त करांगे। उस तरह भावें इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों वर्तमान समय साडे देश दे विच 7 पार्टियां नूं राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पर मानता दी गई हुई है, परंतु साडे सिलेबस दे विच 4 पार्टियां हन जिन्हां दे चोण निशान तुहानूं दिखाई दे रहे हैं। सो उन्हां दे बारे विच एक एक करके असी जानकारी प्राप्त करांगे। सब तो पहली गल विद्यार्थियों, राष्ट्रीय दल बन लई किहड़ियां-किहड़ियां इलैक्शन कमीशन दीयां जरूरी शर्तां हन उन्हां दे बारे विच असी जानकारी लैने आ। आम बोलचाल विच कहा जाता है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल वो दल है जिहड़ा पूरे राष्ट्र विच जिहदा प्रभाव होवे, पूरे राष्ट्र दे विच जिथे भी भावें वो लोक सभा जां विधान सभा की चोण हुंदी होवे, इलैक्शन वो लड़न दी उहनूं मानता प्राप्त हुंदी है। परंतु कुछ विशेष कंडीशन हैं। सब तो पहली कंडीशन की है, लोक सभा जां राज विधान सभावां चोणां विच, लोक सभा जां राज विधान सभा चोणां विच घट्टो घट्ट 4 राज्यां विच कुल उचित वोटां दा 6% हिस्सा प्राप्त किया होवे उस पार्टी ने, अते इस तो इलावा जां एक जां वधेरे राज्यां विच 4 लोक सभा सीटां दी उहनूं प्राप्ति हुई होए। सो कहण दा भाव आ कि किसी भी दल नूं राष्ट्रीय दल के तौर पर तां ही मानता मिलेगी जेकर वो ये कंडीशन फुलफिल दोने करते हैं भी 6% हिस्सा वोटां की प्राप्ति हुई होवे ਅਤੇ इस तो इलावा एक जां वधेरे राज्यां विच 4 लोक सभा सीटां उहनूं प्राप्त होईयां होण, जां 3 राज्यां विचों लोक सभा दीयां कुल सीटां दा 2% हिस्सा प्राप्त करना। कहण दा भाव आ कि लोक सभा दीयां 543 सीटां जिहदे विचों जिन्हां दी चोण हुंदी आ, जदों भी लोक सभा दीयां चोणां हुंदियां हन 2 सीटां नामजद कीतीआं जांदियां हन। सो 543 विचों उस पार्टी ने 11 सीटां प्राप्त कीतियां होण 3 राज्यां विचों, कोई 3 राज विचों लोक सभा दी चोणां दे दरम्यान, जां फिर 4 राज्यां विचों, पूरे भारत दे 4 राज्यां विचों खेतरी दल के रूप में उस नूं मानता, उस पार्टी नूं मानता प्राप्त हुई होवे। खेतरी दल मीनज उस खेतर दे विच, उस राज विच उन्नूं बतौर खेतरी पार्टी के तौर पर मानता प्राप्त होवे। सो जिहड़ी भी पार्टी ये कंडीशनां फुलफिल करती है, इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिता जाता है, नैशनल पार्टी का दर्जा दिता जाता है, तो वो पार्टी फिर पूरे भारत दे विच जिथे भी लोक सभा की चोण होवेगी जां विधान सभा की चोण होवेगी उत्थे वो अपने उम्मीदवार कैंडीडेट इलैक्शन दे विच अपने चोण निशान ते खड़े कर सकती है। सो साडे देश दे विच वर्तमान समय 7 पार्टियां हन जिन्हां नूं राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पर मानता है, जिन्हां विचों अज असी 4 पार्टियां दे बारे विच एक एक करके जानकारी प्राप्त करांगे। सब तो पहली बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी, पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिहदा चोण निशान हत्थ है, जिहदे वर्तमान प्रधान हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी। भारतीय जनता पार्टी चोण निशान कमल दा फुल है, जिहदे वर्तमान प्रधान हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। तीसरी पार्टी बारे विच अज असीं गल करनी है भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, जिहदा चोण निशान है दातरी ते कणक दीआं बल्लियां। श्री डी राजा जी इस दे वर्तमान जनरल सकत्तर हैं इस पार्टी दे।
चौथी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिहदा चोण निशान है दातरी, हथौड़ा ते तारा। वर्तमान दे जनरल सकत्तर हैं श्री सीताराम याचरी जी। सो ये 4 पार्टियां हैं जिन्हां दे बारे विच असी साडे अपने सिलेबस दे विच भी इन्हां पार्टियां दे बारे विच सानूं विद्यार्थियों सवाल आ सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सो हुण असीं एक एक करके इस पार्टी दे बारे विच इन्हां पार्टियां दे बारे विच जानकारी प्राप्त करांगे। सब तो पहली गल है इंडियन नैशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सो विद्यार्थियों जेकर असीं इहदा संखेप इतिहास देखिए तो दसंबर 1885 विच श्री एको ह्यूम द्वारा पार्टी का गठन किया गया सी। उदों भारत विच अंग्रेज़ां दा राज सी। उस समय ही एक अंग्रेज़ द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई सी। ते बाद भी तुसीं देख रहे जे कि जदों सानूं आज़ादी मिल गई है 1947 दे विच ते 1952 विच जदों पहली वारी लोक सभा दीयां चोणां होईयां सी भारत विच, तां उदों तो लैके काफ़ी लंबा समा तक पंडित जवाहर लाल नेहरू तो लैके डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार तक केंद्र विच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बोलबाला रहा है। मीज कि अज तक दी जेकर तुसी अपना पोलीटिकल इंडियन पोलीटिकल सिस्टम नूं वाचीए, इहदी बैकग्राउंड नूं देखा जाए तो बहुत लंबा समा साडे माणयोग साबका प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी रह चुके हैं, बहुत लंबा समा प्रधानमंत्री रहे हैं। उस तो बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी वो भी प्रधानमंत्री इसे पार्टी तो रह चुके हैं। श्री राजीव गांधी भी इसे पार्टी तो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह वालों इस पार्टी के राही 10 साल इस पूरे इंडियन सिस्टम नूं चलाया गया है। जोकर वर्तमान स्थिति देखा जाए तो इसे ही परिवार की लड़ी दे विच श्री राहुल गांधी जी भी इस पार्टी के प्रधान रहे हैं। परंतु 17वीं लोक सभा चोणां विच जदों पार्टी नूं निराशाजनक हार का सामना करना पिया तां श्री राहुल गांधी जी वालों इस पार्टी के प्रधान तो अस्तीफा दे दिता सी, जिस दे फलस्वरूप श्रीमती सोनिया गांधी जो कि वर्तमान प्रधान हैं। विद्यार्थियों इत्थे जिक्रजोग है कि श्रीमती सोनिया गांधी वर्तमान प्रधान एक्टिंग प्रधान हैं। अजे इस बारे गल चल रही है कि हो सकता कि आने वाले समय दे विच काफ़ी फिर कोई तब्दीली हो जाए। इस करके तुसी जेकर इंडियन नैशनल कांग्रेस का सारा सिनैरियो देखो तो हुण तक एक परिवार भावें राज करता रहा है, परंतु इस पार्टी का केंद्री सत्ता दे विच लंबा समा बोलबाला रहा है। सो इस बारे पार्टी के बारे विच असीं होर अगे जाके गल करते हाँ। कांग्रेस पार्टी दियां नीतियां ते प्रोग्राम की गल करिए तो कांग्रेस पार्टी विश्वीकरण, निजीकरण अते आर्थिक उदारवाद की समर्थक है। इसे ही करके 1991 विच साबका प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव की अगवाई वाली सरकार दे विच आर्थिक उदारीकरण की पॉलिसी शुरू कर दी गई सी। पार्टी धर्म निरपक्षता विच पूरा विश्वास रखती है। पार्टी हर हाथ तरक्की, हर हाथ शक्ति के नारे की समर्थक है। सो कांग्रेस पार्टी नूं सैकुलर पार्टी मन्निया जाता है क्योंकि इहदे विच हर एक वर्ग का स्वागत किया जाता है। पार्टी परमाणु शक्ति का शांतमई उद्देशों के लिए प्रयोग करना चाहती है। पार्टी जनतक सिक्ख्या संस्थावां राही सिक्ख्या दिते जाण की हिमायती है। सो बड़ी वधिया गल है, बड़ी वधिया पॉलिसियां हैं कि जिहड़ी भी एजुकेशन है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जिहड़ियां हन, पब्लिक सैक्टर दियां इंस्टीट्यूशन हैं, उहदे थ्रू दिती जाण की हिमायती है पार्टी। ते एक सैकुलर करैक्टर जिहड़ा पार्टी का है ये काफ़ी लोगों नूं वधिया भी लगता है। इत्थे मैं जिक्रजोग जरूर गल जिक्र करना चाहांगा कि पंजाब दे विच साडे वर्तमान मुख मंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं। सो ये भी इसे पार्टी दे ही प्रधान साडे मुख मंत्री हैं। इस तो पहला साबका प्रधानमंत्री अमरिंदर सिंह जी रह चुके हैं। सो ये जिन्ना भी सिनैरियो चेंज हो रहा पोलीटिकल दे पंजाब पॉलिटिक्स दे विच ये कांग्रेस पार्टी दे सैकुलर करैक्टर करके ही ये
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1989 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 1977-80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ 1 ਐਂਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ 2 ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ UPA 1 ਐਂਡ UPA 2 ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ। 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 44 ਸਥਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ 543 ਵਿੱਚੋਂ 44 ਸਥਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 52 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 4 ਤੋਂ 6 ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ G23 ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ 23 ਲੀਡਰਸ। ਐਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਲੀਡਰ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਾਰ ਦੇ ਲਈ 16ਵੀਂ ਅਤੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਫੈਕਟਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ। ਸੋ ਇਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇਕਰ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 1999 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UPA 1 UPA 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ। 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 17ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ UPA 1 2 ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 26 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 70% 80 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1951 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨ ਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਨਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਪਚਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਵਰਤਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35A ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, 2014 ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2.77 ਏਕੜ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਾਰਾ 370A, ਧਾਰਾ 35A ਦਾ ਖਾਤਮਾ,
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਯੂਟੀ ਹੈ, ਲਦਾਖ ਵੱਖਰਾ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2020 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ। 303 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। 1 ਟੈਕਸ, GST, 1 ਟੈਕਸ 1 ਨੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ 13 ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਟੈਕਸ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਗਿਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਵਰਲਡ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 1924 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਮਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਦਾਤਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ CPI ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ,
महात्मा गांधी के नाम से जी नरेगा स्कीम चली सी उहदी ये पार्टी ने पूरी सपोर्ट की सी। सो जेकर इस पार्टी का आपां लेखा जोखा करिए तो ये पार्टी का उद्देश ये सी कि मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर जदों भी सत्ता विच ये आए तो प्रबंध चलाउणगे, लोकां नूं रोज़गार देणगे, काम का अधिकार देणगे, मजदूर जमात की तरक्की के हक विच है, संपत्ति की काणी वंड दे ये बिल्कुल विरोध विच है। पार्टी की जेकर असीं परफॉर्मेंस की गल करिए तो पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत ही वधिया नहीं चल रही है। अज तुसीं जेकर 16वीं लोक सभा की गल करो तो एक स्थान सिर्फ पार्टी नूं प्राप्त होया सी लोक सभा का, तो 17वीं लोक सभा दे विच सिर्फ 2 स्थान। 17वीं लोक सभा की चोणां पिछों चोण आयोग द्वारा पार्टी नूं मानता वापस लैण संबंधी कारण दसो नोटिस जारी कर दिता गया। तो जेकर ये 18वीं लोक सभा विच पार्टी की स्थिति इहो रही तो हो सकता वा कि ये CPI साडे राष्ट्रीय दल के तौर पर ना रवे। सो इहदे लई किहड़े कारण जिम्मे हन? बहुत सारे कारण जिम्मेवार हन जिस करके ये सामवादी दल हौली हौली ये खत्म होंदा जा रहा है। उहदे लई अनेका कारण रिस्पोंसीबल हन जिन्हां दे बारे विच मैं थोड़ा जिहा एक लाइन दे विच जिक्र करना चाहांगा कि पार्टी का उद्देश लैलन ते मार्क्स की विचारधारा के आधार पर काम करना सी, पर इस पार्टी वालों काम नहीं किया गया, जिस करके हौली हौली इहदा वोट बैंक खत्म होंदा गया। अज की डेट दे विच ये पार्टी दी किते भी सरकार, किसी भी राज विच सरकार नहीं है। ये पार्टी उही पार्टी है जिहदी 1957 विच पहली वारी केरला दे विच गैर कांग्रेसी सरकार बनी सी। इस तो बाद भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जेकर असीं इहदी गल करदे हां तां ये पार्टी CPI दी फुट के नतीजे वजों ही होंद विच आई सी। इस पार्टी का नाम रख दिता गया भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। पार्टी का जन्म 1964 विच होया सी। दूसरी पार्टी जिहड़ी पहली पार्टी है उहदी फुट के नतीजे वजों, क्योंकि वो पार्टी दीयां नीतियां जिहड़ी पार्टी दीयां CPI दीयां नीतियां जिहड़ियां सी वो बदल गईयां सी, जिस करके उस पार्टी दे नालों ये वो हन जिहड़े कि उस समय दे श्री हरकृष्ण सुरजीत जी बहुत उगे आगू कामरेड आगू रहे हैं इस पार्टी के फेमस, जिन्हां ने कहा सी कि संविधानक तरीकों के नाल असीं तब्दीली नहीं लिया सकते। सो भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी जिहड़ी कि मानती है कि जिहदा चोण निशान है दातरी हथौड़ा ते तारा, ते वर्तमान इहदे जनरल सकत्तर हन श्री सीताराम येचुरी जी। सो ये पार्टी CPI ने इस पार्टी ने अज की डेट 'च देखा जाए तो कम्यूनिस्ट पार्टी की थां लै लई है। वो पार्टी वैसे ही खत्म होने के कंढे ते पहुँच गई है। सो पिंडां विच विद्यार्थी तुसीं आम शब्द सुनिया होएगा कामरेड, ये लोग हैं जिहड़े कि मार्क्सवादी विचारधारा के सपोर्टर हैं, जिहड़े कम्यूनिस्ट हैं। सामवादी दल भी इन्हां नूं कहा जाता है, इन्हां नूं खब्बे पक्षी दल भी कहा जाता है। जेकर इस दी नीतियां दे प्रोग्राम देखा जाए तो राज्यां नूं वध अधिकार देण दी गल करदी है पार्टी। बहुत वधिया इन्हां दी नीतियां हन। समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करन दे हक विच है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो है जिहदे विच धन की संपत्ति की काणी वंड ना होवे, सारिਆਂ नूं अधिकार मिलण, राज्यां नूं वध अधिकार मिलण। जे कोई अज असीं गल कर रहे हैं कि राज्यां दे अधिकार खोए जा रहे हैं, CPIM पार्टी राज्यां नूं वध अधिकार दिते जाण दे हक विच है। मजदूरां नूं संघर्ष लई संगठित करना इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। तुसीं देखिया भी होएगा कि बहुत सारे धरने इन्हां दे इस पार्टी दे रैड फ्लैग दे झंडे हेठ जिहड़े आ मोस्टली देखण नूं मिलदे हन। उदारीकरण दे बिल्कुल विरुद्ध है, निजीकरण दे खिलाफ है पार्टी। अमरीका नाल परमाणु समझौता जो होया सी 2008 विच उहदे खिलाफ है, क्योंकि पार्टी चाहुंदी है कि जो कुछ भी है साडे देश विच उहनूं इन बिन सारिਆਂ ने मेहनत करके लागू किया जाए। निजीकरण के बिल्कुल खिलाफ है। पब्लिक सैक्टर के हक विच है पार्टी। राज्यां नूं वध अधिकार दिते जाण दे हक विच है। मजदूरां दा राज जो कि मार्क्सवाद चाहुंदे हन, मजदूरां दा राज मीनस सारिਆਂ दा राज, पूंजीपतियां के खिलाफ है पार्टी। मजदूरां दा राज के हक विच है पार्टी। सो ये सारियां पॉलिसियां हन जिहड़ियां कि CPIM दियां हन। जेकर इस पार्टी की परफॉर्मेंस देखी जाए
ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 25 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। 34 ਸਾਲ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2013 'ਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਸਥਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੀ। 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 9 ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਓਵਰਆਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ CPI ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੈਲਿਨ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਸਾਡੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ CPI ਤੇ CPIM। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 7 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।